आमे पूर्व वीडियो गुडी करे क्लास 6 रो चतुर्थ अध्याय पर्यंत जाइथिले एवं सही जो चतुर्थ अध्याय पर्यंत जहाँ भी किछि रहिथिला सही सबु प्रश्नावली गुड़िकर क्वेश्चंस गुड़िकर आंसर जानिथिले। तेबे आज आमे जानिबा क्लास 6 रो पंचम अध्याय जहाँ की रहिछि नीति वचन। एही जो पद्यटी रहिछि एही पद्यर जहाँ भी सबु क्वेश्चंस रहिछि सही क्वेश्चंस गुड़िकर आंसर आपण माने जानिबे एही वीडियो रे। तेणु वीडियोटी को कंप्लीट शेष पर्यंत देखंतु। चैनल रे जदि प्रथम थर वीडियो देखुछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन करि दियंतु। एहा सहित वीडियो को लाइक एंड शेयर करिकी अन्य माननकु जणाई दियंतु जहा द्वारा कि सेमाने मध्य एही रिगार्डिंग जानि परिबे एवं एही जो प्रश्न गुडी को रहिजे तार आंसर जानि परिबे। तेबे देखंतु एई जो नीति वचन जो रहिला पंचम अध्याय षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर पाठ अंतर्गत जहाँ भी किछि रहिला मो बुझीबार जो दिया जाइछि तेणु दि जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। माने जमिति पूर्व चैप्टर गुडा करे बा पूर्व अध्याय गुडा करे एमिति प्रश्न रहुतिला जे जोटा ठीक हबो सेहिथिरे बा सठिक उत्तर पई तारा चिन्ह तयारी करिवा पई कुआ होतिला। तेणु एक नंबर रे रहिला साधुजनर पुण्य सदुपदेश मूर्ख न बुझे तार मरम लेख। एहार भावार्थ एई जो पद्यटी दिया हला जो पदटी दिया हला एहार भावार्थ कोन रहिछि एई जो पद्यर गोटे पद दिया हला ताहार भावार्थ कोन हबो ताहा एठू बाछिकी लेखिबा पई कुआइछि। जेमिति चारोटी ऑप्शन दिया हैछि क ख ग घ। जेमिति कि क नंबर रे दिया हला साधुजनकर लेस मात्र ज्ञान नाही। तापर दिया हला साधुजनकर हितोपदेश मूर्ख बुझी पारे नाही। तापर दिया हला साधु माने उपदेश दियंती नाही। तापरे घ नंबर रे रहिला साधुंक उपदेशर मूल्य नाही। तेणु ताहार आंसर हे जिवो देखंतु ख नंबर रे जोटा दिया हला साधु जनकर हित उपदेश मूर्ख बुझी पारे नाही। एइटा हबो तार सठिक उत्तर। तेणु एई सीधारे जो बॉक्सटी रहिछि सेइथिरे आपनकु गोटे स्टार चिन्ह बनेइबा पई पड़िबो। तापर दिया हला 2 नंबर प्रश्न जहा की रहिला कोटिए गुण मध्ये गोटिए दोष सुधा कळसे विष बिंदु सदृश। तेणु देखंतु एठारे जो भलो गुण को कहा सहित तुलना करा जाइछि तापर किछि गुडाय ऑप्शन दिया हला। जेमिति कि रहिला कोटिए गुण मध्ये गोटिए दोष सुधा कळसे विष बिंदु सदृश। तेणु एठारे भलो गुण को जेते सबु भलो गुण को कहा सहित तुलना करा जाइछि। क नंबर रे दिया हला कळस, ख नंबर रे दिया हला विष कळस, ग नंबर रे दिया हला विष अमृत कळस, घ नंबर रे दिया हला सुथा कळस एवं ता पाखरे सही बॉक्स गुडा को दिया है जो बॉक्स रे स्टार चिन्ह बनैबा पई पड़िबो बा तारा चिन्ह बनैबा पई पड़िबो। तेणु यार उत्तर हे जिवो घ नंबर रे जोटा रहिला सुथा कळस। सुथा बा अमृत सदृश कुहा जाई परिबो अमृत कळस। तेणु एइटा हे जिवो तार सठिक उत्तर। एही बॉक्स रे स्टार चिन्ह बनैबा पई पड़िबो। देन आपणकर देखंतु ख नंबर रे रहिला तुमे एही उत्तरटी काहींकी बाछिलो तार कारण सांग मानक सहित आलोचना कर। तुमे जो उत्तरटी बाछिलो सेही उत्तरटी कोन पई बाछिलो सेही कथाटी सांग मानक सहित आलोचना करिबा पई कुहाइछि। ता परवर्ती जो आसीगला क्वेश्चन मिलीमिशी जोड़िबा जोथिरे की रहिछि कवितार केतोटी पद क स्तंभर ओ भावार्थ ख स्तंभ रे दिया जाइछि। पद गुडीक तार भावार्थ सह जोड़। माने क स्तंभ रे केते गुडीए पद दिया है तार भावार्थ रही ख स्तंभ रे। तेणु क्यों पदर भावार्थ केउटी हबो सेही सिधारे बा सेही अनुसार गारटाणी जोड़िबा पई कुहाइछि। तेबे देखंतु कहार उत्तर किए हबो। जेमिति कि क स्तंभ रे दिया हला पर अधीन होई रहे जे प्राणी असरंती जातना पाए से जानी। ताहार उत्तर हे जिवो ए जो सेकेंड रे जो ऑप्शन टी रहिला ख स्तंभर पर अधीन रे रहिले प्राणी अनेक जंत्रणा पाए। तापर देखंतु द्वितीय नंबर ऑप्शन रे जो दिया हला निज हृदय जेहु पारोई जिणी संसारे सही वीर मुकुटमणि। एइटा जो रहिला ताहार उत्तर हे जिवो जहार आत्मनियंत्रण शक्ति थाई। जो शेष ऑप्शन टी रहिला ख स्तंभर जहार आत्मनियंत्रण शक्ति थाई से होउची श्रेष्ठ वीर। तापर जो क स्तंभर दिया हला शेष ऑप्शन टी जोटा हला गिरिपाषाण एडे कठिन होई खळिले तहु पुणी जल झरई। तापर जो दिया हला ख स्तंभ रे जो प्रथम ऑप्शन टी रहिला कठिन पत्थर रे पूर्ण पहाड़ खळिले सेथिरु जल मिली थाए। ताहार उत्तर हे जिवो एटा। तेणु प्रथमे जो ऑप्शन टी रहिला सेटा जिवो द्वितीय को, सेकेंड रे जो ऑप्शन टी रहिला सेटा जिवो शेष को एवं क स्तंभर लास्ट जो ऑप्शन टी रहिला सेटा ख स्तंभर प्रथम ऑप्शन पाखकू पड़ी जिवो। एई भडिया हे जिवो ताहार उत्तर। तापर देखंतु पद्यांश उपरे आलोचना कर। जो दिया जाइछि तळे दिया जाइथिबा पद दुईटी संपर्क रे
ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥ ପାଇଲ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପଦ ଦିଆହେଇଛି କ ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ଖ ନମ୍ବରରେ, ଯେମିତିକି ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବଳେ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଳେ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଯାହା ରହିଲା, ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମରେ ବସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦ ଦିଆହେଲା ତାହାର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସେହି ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଯେମିତିକି କ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବଳେ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଳେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ରହିଲା ସରଳାର୍ଥ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଭାବାର୍ଥ ମାନେ ତାର ସରଳ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ତାର ଭାବ କ'ଣ ରହିଛି, ସେହି ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଲା ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାର ସରଳାର୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିପାରିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସରଳାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ କ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଲା ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୀତିବଚନ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁଟା ଭାବାର୍ଥ ବା ତାର ଯେଉଁଟା ସରଳ ଅର୍ଥ, ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହାର ସରଳାର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯେ କବିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭୂତଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ବା ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ଲଗାତାର ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବା ଯେଉଁଟାକି ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଟାକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ସେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ବା ତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଠିନ ପଥରରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଝରିଥାଏ, ସେହିପରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ମଣିଷ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟିକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ତାହାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆହେଲା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ନୀତିବଚନ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ କିପରି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ ତାହା ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଭାବାର୍ଥ ବା ତାହାର ସରଳ ଅର୍ଥ। ଯେମିତିକି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଚମ୍ପକ କୁସୁମ। ଚମ୍ପକ କୁସୁମ ମାନେ ହେଉଛି ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ରଙ୍ଗ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମନମୋହକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମର ଯେଉଁଟାକି ଭଁର ମାନେ କେବେ ବି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତା ଉପରେ ବସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ମହକ ଅତି ଉତ୍କଟ ଯେଉଁଟାକି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଖରାପ ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ବିଷବିନ୍ଦୁ ଭଳି କାମ କରେ ଓ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲେ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କରେ ଦିଆହେଇଛି। କବିତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେମିତିକି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀ ପରାଏ ଜନ୍ତୁ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି ଜୀବନେ ଡରିଥାଏ ଅଙ୍କୁଶ ବାଡ଼ି। ଏହା ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା, ଏଇ ପଦ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କବିତାରେ ପରାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରାଏ ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହିପରି କବିତାରେ କଳସେ, ବନ୍ଧନେ, ଜୀବନେ ଆଦି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର, ଏଇ କଥାଟି କୁହାଗଲା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପରେ ଯେଉଁ ନୀତିବଚନ ପଦଟିରେ ହାତୀର ଉଦାହରଣ ଦେଲାବେଳେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତୁମେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାର ପ୍ରୟୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଲା। ତାପରେ ଦିଆହେଲା କ'ଣ ନା 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ,
ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ, ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର ଦିନେ ନ ଯାଏ ଗତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର କେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଶିଖିପାରିବା, ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏହା ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା 1 ନମ୍ବର କରେ, କବିତାରେ ପରାଏ, କଳସେ, ବନ୍ଧନେ, ଜୀବନେ ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କାହିଁକି ହୋଇଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କବିତାରେ ଛନ୍ଦ ଓ ଲୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରିବା ପାଇଁ କବିମାନେ ଏପରି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି କଳସରେ ବଦଳରେ କଳସ ଲେଖନ୍ତି, ବନ୍ଧନରେ ବଦଳରେ ବନ୍ଧନ ଲେଖନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଖ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ତାହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ଅଙ୍କୁଶ ବଦଳରେ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପାଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କୁଶ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କବିତାରେ ଛନ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଥିଲା, ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ତାପରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର କେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭ୍ରମର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ବି ଯଦି ତାର ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ, କଟୁ ବଚନ ଭଳି ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ, ତେବେ ଲୋକ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଆହେଲା ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ସୁଗୁଣ ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର। ତାହାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଆସ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଜାଣିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା। ଯେମିତିକି ହେଲା ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ମାତୃଭାଷାରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ମାତୃଭାଷାରେ ତାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ମାତୃଭାଷାରେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟି ଦିଆହେଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଷାଣ, ରୁଧିର, କମଳ, ଭେକ, ସମର, କୁସୁମ, ସୁଧା ଏହିସବୁର ମାତୃଭାଷାରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାର ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତାର ଉତ୍ତର ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦର ରୂପ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମାତୃଭାଷାରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଦିଆହେଲା ପାଷାଣ, ରୁଧିର, କମଳ, ଭେକ, ସମର, କୁସୁମ, ସୁଧା। ତେଣୁ ପାଷାଣର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପଥର, ରୁଧିରର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ରକ୍ତ, କମଳର ସମାନାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପଦ୍ମ, ଭେକର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବେଙ୍ଗ, ସମରର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯୁଦ୍ଧ, କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଫୁଲ, ସୁଧାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅମୃତ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ପର ଅଧୀନ ରହେ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ଏହି ଯେଉଁ ପଦଟି ଦିଆହେଲା, ତେଣୁ ଏହି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ, ସେହିଭଳି ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀର ପର। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଯାହାକି ଅଭିଧାନ, ଡିକ୍ସନାରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଅଭିଭାବକ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଲେଖିପାରିବ। ତାହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାହେଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟ, ପୁଣି ସେହି ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପକ୍ଷୀର ପର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେମିତି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ନୀତି, କର, ପୁର, ବାସ, ଜୀବନ, ଏହାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନ ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା, ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତିକି ନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରତିଦିନ ବା ନିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ବା ନିୟମ। ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସେଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ହେଇପାରିବ, ନିତ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ହେଇପାରିବ, ନିୟମ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ 2-3ଟି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କର ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ, ଟିକସ ବା ଖଜଣା ଯେଉଁଟା, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିରଣ। କିରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁରର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପୁରର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନଗର
ବା ସହର ହେଇପାରିବ, ଯେପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟିଏ ସହର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ହେଇଯିବ ପୁର କ'ଣ ନା ପିଠା ଭିତରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମିଠା ମସଲା ବା ଯେଉଁ ପୁର ତିଆରି କରିକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ପୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାସ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦିଆହେଇଛି ସେହି ବାସ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ରହିବା ସ୍ଥାନ ବା ବାସସ୍ଥାନ ହେଇପାରିବ। ବାସର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଗନ୍ଧ ବା ସୁବାସ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବାସ ରହିଲା, ବାସର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଜୀବନ, ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ହେଇପାରିବ ପ୍ରାଣ ହେଇପାରିବ, ଆୟୁଷ ହେଇପାରିବ, ଜଳ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସବୁ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ 2ଟି 3ଟି 4ଟି ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରୁ ନେଇକି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିତରୁ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯାହାକି କୁହାହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଯେପରି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଇଯିବ ଅମୃତ। ଯେପରି ରହିଲା ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ହେଇଯିବ ଅମୃତ। ସେହିଭଳି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଦିଆହେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ି, ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବିରାମ ଚେଷ୍ଟା ବା ପରିଶ୍ରମ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା, ତାହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ରହିଲା ଯେ ପରର ଅଧୀନରେ ଆସେ, ସେ ହେଇଯିବ ପରାଧୀନ। ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ି, ତାହା ହେଇଯିବ ଅଙ୍କୁଶ। ତାପରେ ହେବ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବିରାମ ଚେଷ୍ଟା ବା ପରିଶ୍ରମ, ସେଟା ହେଇଯିବ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମନ୍ଦମତି। ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ ତାହାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ହିସାବରେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯିବ ଅଙ୍କୁଶ। ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବିରାମ ଚେଷ୍ଟା ବା ପରିଶ୍ରମ, ସେଟା ହେଇଯିବ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମନ୍ଦମତି। ଏବଂ ଯେ ପରର ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ ବା ଅଧୀନରେ ଥାଏ, ସେ ହେଇଯିବ ପରାଧୀନ। ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ ତାହାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଯାହାକି ରହିଲା ପଦ ପୂରଣ କର, ଯେଉଁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧା ପଦ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେହି ପଦକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଦ ପୂରଣ କର ବା ପଦ ପୂରଣ କର। ନୀତିବଚନ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟି, ସେହି ପଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟିକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଏହା କବିତାରୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ରହିଲା ଗିରିପାଷାଣ ଏଡ଼େ କଠିନ ହୋଇ, ତାପର ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ। ଏଇଠି ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନୀତିବଚନ ପଦ୍ୟଟି ରହିଛି, ଗିରିପାଷାଣ ଏଡ଼େ କଠିନ ହୋଇ, ଖୋଜିଲେ ତହୁଁ ପୁଣି ଜଳ ଝରଇ, ଏହା ହେଇଯିବ ତାହାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ସାଧୁଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ, ସାଧୁଜନର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ ଏଠାରେ ଦିଆହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ଯେଉଁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଦେଶ, ତାପର ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମ ଲେଶ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାହାର ଉତ୍ତର। ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦିଆହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଦେଶ ଜିଣିଲେ ରାଜା ଲଭଇ ଖ୍ୟାତି, ତାପର ପାଦଟି ଯେଉଁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ଜିଣିଲେ ରାଜା ଲଭଇ ଖ୍ୟାତି, ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ଦିଆହେଲା, ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କହି ଦିଆଗଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଠ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଠ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବଂ କେମିତି କରିବେ, ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯଦି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ତେବେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ପାଠ ବାହାରୁ ଯେଉଁ
ଦିଆହେଇଛି ସେକ୍ସନଟି ସେଇଥିରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ।